천지 개벽의 결단 이 말을 쉽게 풀면 세계 재창조의 결단입니다. When I rephrase this title, the resolution of recreating the world, it is the recreation of the entire world. 성전은 나와 지역과 세계와 시대 바꾸는 방법입니다. The church is a way to transform myself, my family, our society, our entire community, nation, and the world. 하나님이 학계 선지자에게 설교 세 편을 주었습니다. God gave these 3 pieces of sermons to Prophet Haggai. 그 중에 한 편이 오늘 본문입니다. And the first sermon is what we have read in our today's passage. 건축을 시작한 지 한 달 만에 주신 메시지입니다. This is a message that's given to Haggai within a month after they started the church construction. 근데요, 이스라엘 민족들이 힘이 다 빠진 거예요. But after a month, the Israelites lost their strength. 이 하나님이 학계를 불러서 말씀을 준 겁니다. And God calls Haggai and gives him a message. 해방되자마자 너희 집들은 아름답게 짓지 않았냐? And God refers to chapter 1 and says that when you were liberated, when you were set free, didn't you build beautiful houses for yourselves? 여호와의 전만 없지 않냐? But only you neglected to build the house of the Lord. 그러면서 막 말씀합니다. And then he says further, 그래서 뿌려도 수확이 없는 거야. that is why even though you sow, you do not reap. 영적으로 접었으니까. Because spiritually, you're already lost. 그러면서 11절에 모든 하는 일에 계속 재앙이 들어닥치지 않냐. And in everything that you do, don't you see how all these disasters are plowing in? 너희들은 지금 일어나 성전을 재건해라. That's why you must arise right now and build the temple. 내가 너와 함께함이니라 두려움 말라. I will be with you, do not fear. 막 이게 너무 쓸데없는 말이 많아지고요. You see all these unnecessary words spreading. 너희들은 하늘과 땅과 바다와 열방을 진동시킬 성전을 지을 것이다. However, you will build a temple that will shake the heaven, the earth, the dry land, and sea. 나중 영광이 이전 영광과 비교할 수 없어라. Because this latter glory will exceed, surpass the former glory. 하늘과 땅과 바다 열방이 진동한다는 말이 무슨 말입니까? What does it mean? The heaven, the earth, and the sea and the dry land are being shaken. 237 나라 일어나게 될 것이다. This means that all the 237 nations will arise. 그들이 치유함을 입고 후대들이 서밋으로 일어나게 될 것이라. They will be healed, and our next generation posterity will arise as a summit. 여러분 생을 걸고 진짜 응답받아야 I'm staking my life to pray to receive God's genuine answer. I'm constantly in prayer. 여러분이 이번에 평생의 결단에서 세계를 놀라게 만들어버려요. Why don't you make a resolution today and 나머지는 really 하나님이 하시는 amaze 거다. the entire world? The rest God will do. That's what you see in today's scripture reading. 아무 가진 것이 없다고 생각하는데 이 이스라엘 민족은 세 가지를 가지고 있습니다. Even though they thought that they had nothing, they possessed 3 첫째 things. 뭡니까? First, 너희들은 남은 자라 그랬습니다. God said, "You are the remnant." 그다음에 뭐라고 말씀했습니까? And then what else? 애굽에서 나올 때의 언약이 너희에게 지금도 머물러 있다. The covenant that I 그렇게 covenanted with you when you came out 됐죠? of Egypt, my spirit still 세 번째 lives 말이 among 있습니다. you. There's a third message. 나의 영이 5절에 보면 계속 너희와 머물러 있다. And in verse 5, it says, "My spirit remains among you." 천지 개벽한 증거 세 가지. 첫째입니다. So the evidence of the recreation of the world, first of all, 애굽에 이스라엘 민족이 언약 잡고 나오니까 10가지 기적으로요. 완전 애굽을 뒤집어 버렸어요. when the Israelites held on to the covenant in Egypt, God punished Egypt with 10 plagues, and by 10 miracles they were set free. 바벨론 증거 못 봤습니까? And didn't you see the evidence for Babylon? 바벨론이 이스라엘 민족 없애려 할 때마다 하나님은 역사하셨어요. Every time Babylon tried to just eradicate Israel, God rescued and saved Israel. 고레스 왕이 이스라엘 민족은 돌아가서 성전을 재건해라고 말했는데 지금까지 지금 왔는데 지금 타임이 왔다 그 말이에요. And through Cyrus, King Cyrus, God commanded all the Israelites to be returned back to Jerusalem and to reconstruct the temple. And this time now has come. 확실한 말씀의 증거를 붙잡아라. And hold to this sure evidence of the word. 두 번째 뭡니까? Secondly, 원네스의 능력의 증거입니다. it is the evidence of the power of 여러분이 oneness. 아무리 힘이 없어도 하나님의 언약 잡고 뭉치면 그때마다 어떤 일이 벌어졌습니까? Even though you lack power, when you gather together in oneness, holding on to God's 그때마다 covenant, 하나님은 홍해를 가르고 요단을 갈랐어요. each and every time God split the Red Sea, God split the Jordan River. 여러분
언약을 정확히 잡은 사람들의 원내스의 기도는 기적을 일으킨 겁니다. And really, the prayer and oneness of those who are holding on to the covenant just raised up the work of miracles. 세 번째입니다. Thirdly, 우리는 오늘을 드리는 게 아닙니다. 미래를 드리는 겁니다. we're not only giving our today to God, we're giving our future to the Lord. 그래서 뭡니까? 총독 스룹바벨아 스스로 구세라. 도와줄 사람 없어. 스스로 구세라. That is why to governor of Judah Zerubbabel, God commanded, be strong. No one is there to help you. 대상 Be strong 여호수아야 yourself. 스스로 굳세게 해라. And 두려워 high priest 말라. Joshua, be strong and be 스스로 이 말은 courageous. 남 의지하지 마. 하나님의 말씀 속 일어나. On your own, hold to God's word and stand up and be strong. 그래서 뭐라 했습니까? 은금이 내 것이야. And God said, silver is mine, gold is mine. 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. It says, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. 오늘 이 언약 딱 잡으셔야 돼. May you hold to this covenant today. 사단을 놀라게 끄거라. Really, just astonish Satan and crumble him down. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 여호와께서 말씀하셨다고 두 번 나오고요. 만군의 여호와가 이같이 말했다. 여호와의 말이니라가 5번 나왔어. It says the Lord God Almighty twice, and it says declares the Lord God Almighty, Lord of hosts 5 times. 얼마나 확실하게 보자. 만군의 여호와의 말이니라. And with such conviction, God assuringly declares the Lord God Almighty, the Lord of hosts. 너희들의 이 헌신으로 말미암아 하늘과 땅과 바다와 열방을 진동시킬 것이라. And through your devotion, the Lord God will shake the heaven, the earth, the sea, and the dry lands. 그래서 우리의 미래를 지금 드리라. That's why offer your entire future to God. 그래서 오늘 뭐 급한 결단하지 마시고요. 여러분이 진전의 생을 두고 하나님 앞에 나는 이제 하나님 앞에 갑니다라는 결단으로 딱. That's why you don't need to rush yourselves to commit these pledges, but rather really pray to God and offer your entire life to God. 메시지 좀 계속 들으시면서 결단하세요. As you continuously listen to the message, you have to pledge. 예, 오직 예수 했더니 하나님께서 모든 것을 다 책임지셨다라는 응답을 가지고 증거하는 증인. 성삼위 하나님이시다. 하나님은 영이시다. 현재와 미래가 그지? 내가 하나님 안에 있으면 언약의 여정이 되는 거예요. 영적 건축의 주역이 되라. 그 사람이 그릇이 신앙이 어떠냐 하는 것은 문제가 와보면 알아요. 응답이 기준이 되면 안 돼요. 하나님의 언약이 기준이 되어버려야 돼요. 문화 변화시키는 교회가 없다 그런데 제가 속으로 여기 있습니다. 문화를 앞서가는 거예요. 왜냐? 지금 시대가 그래요. 그래서 필요한 게 건축음양. 우리의 모든 기준을요. 하나님의 인도받는 기준으로 싹 바꿔버려요. 하나님이 준비된 걸 찾아가면 됩니다. 육체의 소욕은 내버려 놓고 성령을 따라서 행하라. 왜 그렇지요? 그분이 준비하셨기 때문에. 교회는요 2가지를 잘해야 돼요. 이걸 잘해야 물이 안 막혀. 그리스도 예수 안에 모든 게 다 있어요. 온 땅과 만민이 어둠과 캄캄함 속에 빠져가 있어요. 거기에 빛을 비춰라. 하나님이 주시는 말씀을 따라 언약을 따라 쫙 움직이는데 말씀의 글자가 없어요. 삼오늘의 축복. 그 응답을 나의 현장으로 그 응답을 누리는 증인이 70일 나의 현장에 교회의 축복이 많은 거예요. 올바른 교회의 축복이. 그게 하나님의 나라입니다. 현장의 흑암 문화가 무너지는 거예요. 생명을 가졌으니 생명 역사 일어나는 거 당연한 거죠. 그 현장에서 그 운동을 지속할 수 있는 시스템을 준비해 놨다. 그걸 가지고는 뭘 합니까? 문화정복. 그래서 우리가 죽고 나도 렘넌트들이 지속하게끔 길은 하나밖에 없어요. 오직입니다. 성삼위 하나님이 약속 따라 온 게 맞냐? 그렇다면 근심하지 마. 저와 여러분의 인생 자체가 보장된 인생이요. 믿는 만큼 응답인데 하나님의 축복을 누릴 길이
오직 예수밖에 없습니다. 믿음의 연륜이 더 깊어지는 거예요. 그래서 그것을 누릴 수 있도록 하나님께서 393을 주신 거예요. 자세와 그릇을 준비하는데 가장 먼저 바꿔야 될 게 영적 DNA입니다. 말부터 싹 바꿔야 돼요. 깊은 기도 속에 하나님이 준비한 하나님의 인도를 따라가는 길밖에 없어요. 하나님이 준비하셨다는 것과 누구도 막을 수 없다는 거예요. 그 절대의 응답을 따라 2023년도에는 25의 축복이 마구 임할 겁니다. 하나님의 계획, 절대. 하나님의 시간표에 맞는 응답을, 언약을 성취시키는 언약의 여정을 걸어가는 겁니다. 성령 충만한 정인에게 미리 알게 하겠다. 누구든지 올 수 있도록 이방인의 뜰. 딱 오면 복음의 빛 속에 딱 들어올 수밖에 없도록. 혹시 뭐 영적 문제 있거나 또 뭐 귀신 들리거나 이런 사람들이 있습니다. 有些人有属灵问题或者被鬼附了，有这样的人 걱정할 필요 없습니다. 不需要担心。 여러분 다른 거 할 필요 없다. 24 하나님의 응답 속으로 들어가라는 겁니다. 你们不需要做别的，22、24要进入应允的神之中。 영적 문제 있는 사람들은 자꾸 나 영적 문제 있다, 막 나는 힘들다 이렇게 생각을 하는데 굉장히 이 축복을 누릴 수 있는 시간표가 되는 겁니다. 有属灵问题的人总是觉得我有属灵问题，我好辛苦，但是这个是真的能够享受24应允的时间表。 그래서 여러분이 성전 준비할 때 가장 중요한 사람은 나부터 응답을 받는 것이다. 因此，各位准备圣殿的时候，最重要的就是需人先从我开始蒙受应允。 예수 그리스도로 구원받은 자가 모이면 교회입니다. 因相信耶稣基督得救的人，需要相聚的地方就是教 여러분이 会， 교회입니다. 对吧？各位就是教会。 여러분이 모여서 하나님의 축복을 누릴 수 있는 곳이 성전이다. 各位，你们聚在一起，能够享受神祝福的地方就是圣殿。 보좌의 축복이 실제로 이 땅에서 누릴 수 있도록 하는 것이 교회요 성전이다. 还有宝座的祝福，实际性的能够在这地享受的地方，就是教会，就是圣殿。 그래서 그 성막에는 항상 불이 켜져 있었다. 所以在圣母之中时常点着灯， 저 안에는 이런 등불이 24시간 켜져 있어요. 外面一直有火，这个里头呢24小时点着灯， 그리고 저 밖에는 밤에만 켰지요. 还有外头呢只有晚上的时候是开着的，点着的。 심지어 지나가는 나그네도 와서 볼 수 있도록 항상 불을 켜놔. 甚至为了让从远方来的客旅能够看到，要时常点亮灯火。 이게 교회입니다. 这个就是教会。 그래서 여러분이 제일 먼저 받을 응답이 이거죠. 所以各位首先要领受的应允就是24、25永恒。 자, 우리는 이런 응답 받고 이런 교회 만들어야 됩니다. 我们要领受这样的应允，要建造这样的教 이렇게 会。 되지면 누구든지 올 수 있어요. 这样一来，无论是谁都可以过来。 우리 교회에서 237을 치유하고 서밋하는 이 일은 반드시 실제로 준비해야 된다. 我们教会一定要实际性的来准备237至于顶峰这样的事情， 버려진 자, 병든 자 올 수 있도록 만들어라. 得让被撇弃的人、生病的人能够来到这里， 이런 사람들이 올 수 있도록 만들어라. 得让他们能够来到这里。 지금 많은 237의 후대들과 특히 완전히 길 잃어버린 TCK들 이런 렘넌트들이 올 수 있는 교회 만들어라. 现在很多237的后代，很多现在迷路的 TCK 还有 Remnant 们，得让他们能够来到这样的教会里面。 인재들도 많고 엘리트들 많아요. 我们得记住，人才很多，精英也非常多， 이들이 올 수 있는 교회 만들어라. 得建造能够让他们过来的教会， 특별한 기능인들 올 수 있도록 만들어라. 得让拥有特别技能的那些人能够来到 이 这里。 사람들이 갈 교회가 없어요. 没有他们可去的教会。 지금까지 있었던 그 큰 무너졌던 교회들이 세 가지 뜰이 없어요.
各位一定要好好听，直到现在为止，到他的3个大教会，他们都是因为没有了这3个愿， 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 아이들의 뜰 없는 거예요. 他们没有外邦人的愿、祷告的愿以及孩子们的愿。 지금 우리 여기다가 정말로 이걸 볼 수 있는 망대 만들어야 돼요. 1,000망대를 만들어야 돼요. 所以我们真的要在这里能够建造，看到这些的1000所灯塔。 이들이 혼자서 기도할 수 있는 시스템이 있어야 돼요. 而且这些生病的人，他们聚在一起做聚会也重要，但是他们独自一人得有能够祷告的系统。 이들이 혼자 앉아서 편안하게 내가 치고 기도하고 은혜 받을 수 있는 시스템을 얼마든지 만들 수 있다. 이거 지금 준비하고 있는 겁니다. 他们独自一人舒舒服服、平安的可以祷告得治愈这样的系统，我们可以尽情的建造起来。 하나님의 나라가 뭔지를 알고 변화시키죠. 所以得让他知道什么是撒旦的国度，什么是神的国度，得改变他才行。 여러분이 이 일을 할 수 있도록 먼저 기도의 힘 얻어야 돼요. 各位，为了能做这个事情，首先你们要得到祷告的力量。 금토일 시대 온다. 到了周五、周六、周日的时代了。 앞으로 정신 못 차리면 모든 교회는 문 닫습니다. 如果现在我们没有变成这样的话，就会很多地方都会因着精神病。 렘넌트들과 교회에 금토일 시대를 만들어 바꿔주지 않으면 절대 세상을 못 이긴다는 거예요. 所以我们真的得好好思考，打开眼睛。如果我们在教会里面不能够帮助 remnant 打造这样周五、周六、周日时代的话，无法改变世界。 앞으로 저 다민족들 우리 교회 불러다가 이들이 일단 편안하게 쉴 수 있고 누릴 수 있어야 돼요. 와서 내 방이 있고요. 내 교회가 있어야 돼요. 让多民族来到我们教会，得首先让他们舒舒服、平平安的休息来享受，得让他们感觉到这是我的教会。 이 눈을 열어서요. 가서 자기 나라를 복음할 수 있도록 만들어. 得帮助他们打开他们的眼睛，回到自己的国家，让自己的国家福音化。 지금 우리 안에 크게 시스템 갖출 필요 없습니다. 인재 학교도 만들어요. 现在我们里头没必要打造非常大的系统，但是我们要建造人才学校。 그리고 뭐 특히 뭐 장애인들은 어떡합니까? 특수학교도 있어야 돼요. 啊，那么残疾人怎么办呢？得有这样的特殊学校啊。 이런 게 어떻게 보면 힘든 일이죠. 从某种角度来讲，这个可能不容易吧？ 아니 지금 뭐 해방대가 이제 정신 들까 말까 하는데 뭐 성전 건축이라 말도 안 되는 소리잖아요. 하나님이 그래서 네가 이 언약 붙잡으면 하늘과 땅과 열방 진동시키겠다고 말했어요. 哎呀，我们才解放没多久，现在还没缓过神来，还讲我们建什么圣殿啊？所以神说，你们要握住这个约，我必震动天地、沧海与旱地。 이들을 살리기 위한 나의 망대를 지어라. 为了救活他们，要建造我的灯塔。 어떤 중에 망대는 건물이 아니고 사람입니다. 其实，灯塔之中的灯塔不是什么建筑，而是人呐。 그러면 체험해 보세요. 那么各位来体验一下吧。 진짜 하늘과 땅, 바다, 열방이면 전부 아닙니까? 이 세계를 움직여 주겠다. 那么真的是天地沧海旱地里以及万邦，那不就是全部吗？也就意味着说会运转全世界。 천지개벽의 결단. 남은 자 출애굽의 언약과 하나님의 영이 머물러 있는 자로 천지개벽의 결단, 세계 재창조의 결단을 통해 나와 지역과 시대와 세계를 바꾸는 성전 건축에 헌신하게 하심을 감사드립니다. 애굽과 바벨론에 꺾으신 말씀의 증거를 붙잡게 하옵소서. 홍해, 요단, 여리고, 아모리 연합군, 아낙 산지를 정복하고 이스라엘을 살린 원넷의 능력의 증거를 붙잡게 하옵소서. 하나님의 말씀 붙잡고 일어나 미래를 드리는 헌신하게 하옵소서. 성전으로 말미암아 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동되는 응답 누리게 하옵소서. 오직 예수, 올바른 교회 회복과 홀리메이슨의 응답과 참응답 24의 응답을 받는 영적 건축의 주역으로 부르신 하나님께 감사드립니다. 응답이 있고 없고가 기준이 아니라 오직 하나님의 언약이 기준이 되게 하시고 하나님의 인도를 받아 한계를 넘어서게 하옵소서.
복음 안의 모든 만남이 응답이 되게 하시고 모든 것을 성령을 따라 행하게 하옵소서. 12가지 문제 속에 있는 사람들에게 복음으로 답을 주고 나의 현장의 70제자와 교회의 축복을 확인하여 흑암이 무너지게 하시며 생명의 역사와 함께 복음 문화를 후대에게 남기게 하옵소서. 언약 따라가는 보장된 인생으로 오직 예수를 누리게 하시고 모든 불신앙을 버려 반드시 복주고 복주시는 25의 축복을 누리게 하옵소서. 누구나 올 수 있는 성전, 누구든지 올 수 있는 성전을 위해 나부터 응답받도록 24-25 영혼의 응답 속으로 들어가게 하심을 감사드립니다. 237 치유 서밋의 일을 실제로 누리며 5 종류의 사람이 올 플랫폼 파수대 안테나를 만들게 하옵소서. 버려진 자 병든 자 올 수 있는 성전을 만들게 하옵소서. 후대 TCK 렘넌트가 올 수 있는 교회, 인재와 엘리트들이 올 수 있는 교회, 특별한 기능인들이 올 수 있는 교회를 만들게 하옵소서. 이들을 살릴 나의 망대를 짓게 하옵소서. 나의 남은 인생 전부를 세계 복음화에 올인하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기드온과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.